আসসালামু আলাইকুম স্যার। ওয়ালাইকুম আসসালাম। আসসালামু আলাইকুম। আসসালাম স্যার আসসালামু কেমন? আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম। আহ, রমজান কেমন যাচ্ছে? আলহামদুলিল্লাহ। হুম। যাই হোক, আমি অফ স্ক্রিনে যাচ্ছি because অনেক সময় ইন্টারনেটে সমস্যা হয়। সো লাস্ট ক্লাসে আমরা কোন পর্যন্ত পড়িয়েছিলাম বা আলোচনা করেছিলাম মনে আছে? ক্যান ইউ রিমেম্বার? বিজনেস স্যার অর্গানাইজেশন অবজেক্টিভ। আর বিজনেস পড়ানো হয়েছিল। হ্যাঁ, বিজনেস অবজেক্টিভ। বুঝা যাচ্ছে বইটা? জি স্যার। জি স্যার। Alright, let's get started. So last topic was, is wealth maximization what is the primary objective? So we said no. Amra always is not the primary objective of a company or the stakeholders for making a profit. But yes, this is the primary objective. So eta আমাদের already we discussed. Second হচ্ছে profit satisficing. Profit satisficing এই জিনিসটা কোনটা? Basically every manager has its own target, right? So target is like তাকে প্রফিট করে দিতে হবে কোম্পানি, তাই না? এবং maximize the wealth for the shareholders. And if the investment is in the growth board, then definitely it will come to the end. But this is not the always আপনার ইনভেস্টমেন্ট ইন গ্রোথ হবে। এটা বেসিক্যালি আপনার একটা অ্যাকসেপ্টেবল ম্যানারে আসে। ইউ ক্যান নট গো বিয়ন্ড অফ দ্য বার। লেটস সে ধরেন আপনি বললেন যে 12% প্রফিটে, সে 12% জিপি মার্জিনে the company will achieve the profit satisficing. So but this is not actually the fact. Profit satisficing মানে হচ্ছে যে জিনিসটা হচ্ছে আপনার আহ, যখন ম্যানেজার, আই মিন একটা ব্যবসাতে একটা কোম্পানি যখন একটা ম্যানেজার এইমস করে টু অ্যাচিভ a satisfactory level of the profit rather than maximizing the profit. স্যাটিসফাইসিং এর মেইন এটা হচ্ছে ম্যাক্সিমাইজিং দ্য প্রফিটের চেয়ে টু অ্যাচিভ a satisfactory level, ঠিক আছে? The approach will be like যে you are going to achieve the profitability at an acceptable rate, okay, not the maximum level. So এটার মানেটা কি? মানেটা হচ্ছে, let's say you want to do a business and you can make profit, let's say 12%, or either 12% or 30%, okay? 30%. And if you are making profit 30%, that means
you are you are basically doing business in against of the customers. I mean customer satisfaction, right? And which will eventually impact to your long-term stability. And also, if you look at the shareholders' demand, the shareholders will expect the customers and the employees. Um, I mean, the only shareholder শুধু maximization profit নিয়ে বসে থাকবে. It's not like you have to look at also your customers, employees, and also society as a whole. So that's a matter of fact, right? So, I mean, if you want to, if you want to really do a business at an acceptable manner, you cannot charge any amount of uh, stake, even if you're running a business like monopoly business, right? Monopolistic business, whether we cannot charge like overcharge, which will eventually uh, impact. It's like, um, I mean, it is not an acceptable uh, uh, sales in terms of customers capacity. So এটাও you cannot avoid that. Second, third হচ্ছে যে if you're putting, if you're going beyond of your capacity, that means you are compromising the employees, health benefits, health in terms of you know work-life balance. Because let's say if you want to see the business, especially in garments industry, right? When the company gets any order and that order has to be fulfilled within the deadline, then within the capacity of the respective company in terms of mission utilization, number of employees. So they run like, their machine and also including employees day and night. It's like 24/7 just to make sure their deliverable things are happen on time. But what happens actually if you want to achieve that, if you are going to achieve, if you're going to accept any order which is not actually in an acceptable manner, if you really want to care about the company's environment in terms of customers, in terms of employees, right? Overall environment, then you should you shouldn't accept any orders which is not actually normally you know, capable of accepting that. So in terms of that, in that regards, the owners of the business may prefer a reasonable income over excessive workloads, right? Sometimes. And also you need to think about ethical um, consideration, right? Because some businesses prioritize sustainability and ethical sourcing over maximum profit. So overall, the profit satisficing means if you are satisfied with the profitability, then over the maximization your profit, that's called profit satisficing. So details are all will be explained, and then that's a Harvard Simon, which are as per his explanation, bounded rationality, which is explained in chapter 4. So you'll get it. So profit satisficing যদি আমরা ওভারঅল বলি যে within the ক্যাপাসিটির মধ্যে যখন কোনো একটা কোম্পানি বা অর্গানাইজেশন বিজনেস করে তার প্রফিটটাকে সেট করে which is within the reachable point, সেটাই হচ্ছে প্রফিট স্যাটিসফাইসিং. তাহলে প্রফিট স্যাটিসফ্যাকশন যদি হয় তাহলে অবশ্যই আপনি wealth maximization will not be the primary objective at all, right? Always is not the primary objective at all, right? Am I right?
Yes, sir. আমার কথা কি বোঝা যাচ্ছে? Yes, জি sir. স্যার। Yes, sir. Yes, sir. যদিও একটু হেলথ ওয়াইজ ডাউন আর কি, আই এম নট গেটিং স্ট্রেংথ। No problem, sir. অলরাইট, We জাস্ট are ইফ ইউ হ্যাভ understanding, getting এনি the ইস্যু point. জাস্ট ডু লেট মি নো, ওকে? Yes, sir. Okay. So I mean that profit satisficing, then revenue maximization, the same thing that we already explained. So it is not always necessarily to earn profit or wealth in order to maintain or increase market share. And also you need to think about the competition, right? কারণ কি, যেমন ধরেন কথার কথা, আম, আপনি এই মুহূর্তে লেটস সে ইউ আর, দেখবেন করোনার সময়, ইফ ইউ টু গিভ এক্সাম্পল, করোনার সময় হ্যান্ড স্যানিটাইজার হেক্সাসল, রাইট? হেক্সাসলের প্রাইস ছিল 110 টাকা আগে। এরপরে করোনা আসার পরে এটা দাম হলো 140 বা 150 টাকা ফর দ্য টাইম বিং। এর মধ্যে তারা এসিআই এটা প্রডিউস করতো, তারা শর্টেজ অফ সাপ্লাই মার্কেটে শুরু হয়ে গেল। দেন ইভেনচুয়ালি লোকজন আরো বেশি দামে হেক্সাসল রাবিং, যেটা হ্যান্ড রাবিং, কেনা শুরু করলো, এন্ড পাওয়া যাচ্ছিল, ইফ ইউ ক্যান রিমেম্বার দ্য ওল্ড ডেজ, রাইট, ডিউরিং করোনা পিরিয়ড। তখন কি হলো, তখন হচ্ছে তারা চার্জ দিলেও একটা সার্টেন টাইম পয়েন্টে পরে আরো আদার কম্পিটিটরসরা কিন্তু মার্কেটে চলে আসলো, এন্ড দে কুডন্ট রেজ দেয়ার প্রাইসিং। একই রকম ভাবে ইফ ইউ ক্যান রিমেম্বার টেলিকমিউনিকেশন, টেলিকমিউনিকেশন ইন্ডাস্ট্রিতে, টেলকো ইন্ডাস্ট্রিতে, just think back, just 14 years or 15 years back, when CityCell was there, right? Being a only one cellular company in Bangladesh, early 2000 or to before 2000, 90 থেকে 1990 থেকে 2000 পর্যন্ত। এরপরে গ্রামীণ ফোন আসার পরে, গ্রামীণ ফোন টু সাম এক্সটেন্ড, তখনও কিন্তু ওরা অনেক চার্জ দিচ্ছিল, 10 টাকা ছিল পার মিনিট। এন্ড এর মধ্যে যদি কোনো কল ড্রপ হতো, দে শুড নট বেনি, মানে 1 মিনিটের জন্য টাকা নিত। এন্ড এরপর আরেকটা ছিল যে নো ম্যাটার হোয়াট, তখন আমরা যেটা করতাম, আই ইউজ টু লাইক গিভ এ কল টু মাই, আবার সবারই তো ফোন ছিল না, টু মাই ফ্যামিলি অর আদার্স, তখন আমি মিস কল দিতাম, রাইট? এবং 21 ডেজ এর একটা ইয়ে ছিল, ইজি কার্ড ছিল, দ্যাট আই ইউজ টু রিফিল মাই। So during that time, they made business, and they couldn't continue with the overcharge rate, right? And once the market was introduced by the another telco, which is like Sheba. Sheba turned out to be the next name is like now it's Bangali, right? And then Airtel turned to be Robi, right? And then আরেকটা ছিল ওয়ারিদ, and which was acquired by the Ruby itself. So I mean, there are so many competitors came in the market, and then apparently customers, the ultimate customers, got the benefits, and now the market is very competitive, become a very competitive market, and no one can raise any rates abruptly. They have to like make sure the rate is very competitive based on their cost and the profitability. So in fact, the revenue maximization, if you're really thinking of taking the advantage you can take the advantage for the time being, right? Well, which will eventually basically impact on your sustainability of your business in the long run. So William Baumol is an economist. He basically mentioned যে সেটা হচ্ছে একটা business maximum revenue, যেটা which is not necessary to maintain or increase its market share, right? And then which will eventually discourage the competition. So এটার জন্য revenue maximization is not always the primary objective of the business. আদার যে মাল্টিপল অবজেক্টিভ আছে, পিটার ড্রাকার 1954-এ যে পয়েন্টস গুলো বলছে, মার্কেট স্ট্যান্ডিং, ইনোভেশন, প্রোডাক্টিভিটি, physical and financial resources, profitability, manager performance and development, worker performance and attitudes, and corporate responsibility.
Why I'm mentioning all the points here? Because in the exam, okay, in the exam, maybe the question come যে as per Peter অনুযায়ী, as per Peter Druckeরের অনুযায়ী, which are the point, which are the objectives, the mention which is related to the profit maximization এর জায়গায় constraint এর জায়গায় কাজ করেছে, বোঝা গেছে? সো তখন এই পয়েন্টস গুলো you need to just keep that in your mind so that you can answer accordingly. And বলতে পারে Peter Drucker, which set the objective related to multiple objectives in terms of profit maximization. What when the writer Peter Drucker set the objectives, তখন টাইম দিয়ে বলতে পারে, তখন আপনাকে ওইটাও করতে হতে পারে, মনে রাখতে হতে পারে। বুঝা গেছে কোয়েশ্চেন প্যাটার্নটা কিরকম হবে? Yes, sir. Yes, sir. Alright. So Herbert Simon, right, 1947. So এই ভদ্রলোক বেসিক্যালি কনস্ট্যান্ট থিওরি উনি এটা নিয়ে আলোচনা করেন। কনস্ট্যান্ট থিওরি বলতে কি বোঝায়? একটু আগে যে কনসেপ্ট নিয়ে আমরা আলোচনা করলাম যে একটা বিজনেসের wealth objective is not the always objective, should not be the always objective of a business, because তার একটা limitation আছে, which is called constraint in the business. Profit is not the most important key matter in the business, because it's a constraint matter. The situation was like কথার কথা যে আপনার, if you want to really make maximum profit, তার মানে হচ্ছে কি আপনাকে প্রোডাকশন বাড়াতে হবে, আবার কস্টিং কমাতে হবে, এন্ড আবার ডিমান্ডও থাকতে হবে, রাইট? সেক্ষেত্রে যদি ধরুন আপনার প্রোডাকশন বাড়ান অথবা আপনার যদি সেই জায়গাতে আসতে চান, ইউ হ্যাভ টু স্যাক্রিফাইস এমপ্লয়িজ রিলেশনশিপস, অথবা ওই যে you are sacrificing work-life balance of the employees. So ওইটা যখন আপনি মিক্স এন্ড ম্যাচ করতে যাবেন, অথবা এনভায়রনমেন্ট ম্যাটার গুলোকে আপনি সোশ্যাল এন্ড এনভায়রনমেন্ট ম্যাটার গুলোকে আপনি যখন when you are maintaining them regulations যদি মেইনটেইন করতে যখন যাবেন, definitely, and also in align with that the customer satisfaction, if you really satisfy your customer, you must deliver your products with competitive price and also the quality. So if you are maintaining that sort of matters together, the constants are there, you cannot profit at the maximum stage. That's the whole scenario of constants theory, which is pointed out by the Herbert Simon in 1947. Clear? Yes, sir. একটু বুঝে দিলে ভালো হয় স্যার। ওকে, কোয়েশ্চেন আসতে পারে। ধরেন আমি একটা এক্সাম্পল দিই। আপনি মার্কেটে আপনি মনে করেন one of the major players of a product like কথার কথা ক্যালকুলেটর, আপনি ক্যালকুলেটর প্রোডাকশন করেন। সো ক্যালকুলেটরে যখন আপনি দেখবেন মার্কেট ডিমান্ড আছে এবং আপনি চাইলে 100 টাকার আপনার প্রোডাকশন কস্ট আপনি 200 টাকা বিক্রি করতে পারেন, ফর দ্য বিকজ ডিমান্ড ইজ দেয়ার, পিপল আর রিয়েলি লাভিং ইউর প্রোডাক্ট। বাট আপনি যখনই এটা করতে যাবেন, তার মানে কি আপনি যেহেতু ডিমান্ড আছে, আপনি যত প্রোডাকশন যাবেন তত বেশি কি আপনার সেল হওয়ার সম্ভাবনা বেশি থাকবে, তত বেশি আপনি প্রফিট করবেন, রাইট? তো প্রোডাকশনের যখন এইটা করতে যাবেন তখন আপনার কি করতে হবে? ডে এন্ড নাইট কি করতে হবে? আপনার ফ্যাক্টরি রান করাতে হবে, isn't it? And also you will not be thinking about the labor law, right? And to some extent also হইতে পারে যে কমপ্লায়েন্স স্যাক্রিফাইস করছেন, এনভায়রনমেন্ট যে ল, আপনি ধরেন এর অ্যামাউন্টের বেশি আপনি ওয়াটার পলিউশন করতে পারবেন না, অথবা সামথিং। আর যখনই রেগুলেশন আসবে তখনই কি আপনার কি করতে হবে? ইউ হ্যাভ টু কি এনকার এক্সপেন্ডিচার অন দ্য মেইনটেনেন্স, রাইট? করতে হবে না? যখন এটা করবেন আপনি কস্টিং বেড়ে যাবে, isn't it? Right. Second হচ্ছে when you'll be thinking
about the 8 hours in a day of your employees, then you need more employees. If you are maintaining that, you need to, okay, your cost will be increased. So if you want to match with that, then the constraints are there. Constant কি staff relationships breach করতে পারে, অথবা আপনি যদি যখন even think about yourself when your boss is says sometimes or always যে after 6 p.m. and your boss is giving you every time every day the work, and you have to go back to your home every day, right? Let's say at 9 p.m., right? তাহলে তখন কি আপনি আপনি কি সিমিলারলি কি এই এই সাপোর্টটা দিতে পারবেন? You No, cannot do sir. that, right? তখন কি রিলেশনশিপ ব্রিচ হবে, right? This is the Yes, sir. constant limitation, right? Staff limitation. You cannot make your staff uh, use as per your expectation, right? There must be some HR policy or rules regulations you have to follow. The Work-life situation, balance. work-life balance, right? If you want to really do that, and also regulations. মানে দেখবেন যে অনেক প্ল্যান্টে ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট, দেন হচ্ছে সেফটি প্ল্যান্ট, সেফটি রেগুলেশনের জন্য আলাদা ফায়ার এক্সটিংগুইশার পলিসি থাকা মেনটেন করা, দেন হচ্ছে হেলথ বেনিফিটস এর জন্য, তারপরে ধরুন যদি মা বাচ্চাদের জন্য এক ধরনের, এই ধরনের যখন when you're maintaining that, তার মানে it is incurring extra cost, right? Extra বলতে কি, you have to make sure that, so if you're really maintaining these sort of things, you cannot make maximum profit, right? You have to Right, sir. stop at some point. So that's called constraints theory. বুঝা গেছে? Yes, sir. Right. But managers are given the target, right? Which is like profit, right? Yes, sir. They cannot ignore that, but they have to stop at some point because of the limitations. And limitations গুলোই বলা হয় constraints theory. So question কিন্তু আসতে পারে, যদি আসতে পারে যে if you really want to satisfy your customers with the quality of products and services which will lead to lower profitability, is mentioned where, Constraints theory. right? যদি question যদি একটু hard হয় তখন আমরা এইভাবে আসতে পারে, right? So we have to make sure মুখস্থর খাতাখানে কোথায় কোনটা আছে, we need to understand that when we'll be going through the topic. Clear, right? All right, sir. Thank you. Then environmental, social and governance, ESG, এই জিনিসটা এই সাবজেক্টে নতুন এসছে। ESG কি, ESG এখন এই জিনিসটা কনসেপ্টটা কখন আসছে? সো এটা বেসিক্যালি কোম্পানির প্রাইমারি অবজেক্টিভ আমরা জানি ওয়েলথ ম্যাক্সিমাইজেশন অথবা প্রফিট ম্যাক্সিমাইজেশন, প্রফিট। বাট আমরা যখন ফাইন্যান্সিয়াল পারফরমেন্স চিন্তা করি, অবজেক্টিভের কথা চিন্তা করি, অ্যান্ড গোয়িং কনসার্ট কথা চিন্তা করি, লং টার্ম স্টেক হোল্ডারের রিটার্ন যখন চিন্তা করি, we also think about the respective matters which are environmental, social and governance issue. Environmental মানে হচ্ছে impact on the natural environment. আপনি if you look at, or if you follow on YouTube, which is going on a daily basis, you will get, I'm sure, updates on a daily basis. ভোক্তা অধিকার থেকে রেগুলারলি বেসিসে কি হচ্ছে, অভিযান চলছে, right? Yes, sir. Yes, sir. Right. So what sort of অভিযান they are doing that? That is how the businesses are doing the business ethically or unethically. They justify Right. that and then they oppose any kind of governmental, like legal notices. Right. So এই ধরনের যে জিনিসগুলো আসছে, that is the key. That is the matter relating to the social matter, right? তাই না? Yes, sir. Right? Yes, sir. Because it is impacting on the people, right? Customers. But if you look at Yes. the regulations matter, যেমন environmental matter গুলোতে আছে,
এনভায়রনমেন্টাল ম্যাটার গুলো কি আছে? ওয়াটার পলিউশন করলেন, দেন হচ্ছে আপনি সাউন্ড পলিউশন করছেন, তারপর হচ্ছে গিয়ে আপনার Air pollution. এয়ার পলিউশন করছেন। সো দ্যাটস দ্য এনভায়রনমেন্টাল ম্যাটার, তাই না? Yes, sir. And এইটার জন্য সার্টেন থিংস ইউ হ্যাভ টু ফলো। So if you don't maintain that, then you'll be penalized, right? Your reputation will be damaged. And if you are under, the any sort of legal claims, right, from the affected society or group, right? So because of you didn't maintain the environment. So এই যে consequence গুলো environmental impact হতে পড়বে। সো এইগুলো হচ্ছে বিজনেস ভ্যালুটা কি করে ফাইন্যান্সিয়াল পারফরমেন্সের জায়গায় নট অনলি ইম্প্যাক্ট করে, বাট অলসো আপনার লং টার্ম রিস্ক এন্ড রিটার্নে গিয়েও ইম্প্যাক্ট করে, পড়বে না? Yes, sir. রাইট, তাহলে এনভায়রনমেন্টাল ম্যাটারগুলো। সোশ্যাল তো আমরা একটু আগে বললাম যে বিজনেসের যে জায়গাগুলোতে স্টেক হোল্ডার সাথে রিলেশনশিপ ব্রিজ করে সোসাইটির সাথে। গভর্নেন্সের জায়গা যেখানে হচ্ছে হাউ দ্য বোর্ড অফ ডিরেক্টরস and and managing, and monitoring the shareholders or stakeholders, how they are directing the organization, how they're leading the organization, how they're solving the problem, how they're taking any sort of decision which is important, and also how they are minimizing or taking care of the risks, and also okay, eliminating the fraudulent activities. So these are the governance. If if you look at financial institutions, if you can remember, or if you can see the yesterday's news where 12 12 MDs are dismissed, right? And almost 28 banks board of directors আর কি করা হয়েছে? হুম, ওদেরকে বাদ দেওয়া হয়েছে বাই দ্য বাংলাদেশ ব্যাংক, নতুন করে কেন কেন করা হচ্ছে? সো বেসিক্যালি গভর্নেন্স ওয়াজ নট দেয়ার। গতকালকে একটা নিউজ ছিল এরকম, দ্য কোম্পানিজ life was like 12 days, okay, and their asset was like 5 কোটি, সে নিয়েছে 200 না 250 কোটি টাকা লোন নিয়েছে। তাহলে ইজ ইট পসিবল No, ফ্রম sir. দ্য ব্যাংক সাইড? তাহলে It কেন is হয়েছে insane. এটা? বিকজ অফ কেন হয়েছে এটা? Sir, this is the lack of governance. গভর্ন রাইট। এখন কথা হচ্ছে, মনে করেন আমাকে বলা হলো এই গাড়ি, এই বাসাটার পাহারা দিতে হবে আমাকে, ঠিক আছে? তো পাহারা দেওয়া মানে কি, আই এম টেকিং দ্য রেসপন্সিবিলিটি অফ দ্য হোল হাউস, রাইট, অ্যাজ এ গেট কিপার। সো আই হ্যাভ টু অলওয়েজ অবজার্ভ, আই হ্যাভ টু থিঙ্ক বিফোর giving entry to anyone, right? I have to ask someone, I have to inquire someone, right? If you want to get entered into that house. সো লেটস সে আমি যদি বলি যে ধরেন কোনো ডাকাত অথবা চোর এদের সাথে মিলেমিশে আমি যদি এই বাড়িটাতে অ্যাক্সেস দেই, এন্ড দেন আমি যদি করি, তাহলে গভর্নেন্স কি হলো? এটা হলো না। No, sir. একই রকম ভাবে ডিরেক্টররাই তো ধরেন, director, including managing director and the board directors, তারাই তো take the decision whether this company is eligible to get loan or not. Yes, sir. তো তারাই যদি চেকারই যদি সেখানে fraudulent activities হয়, তাহলে governance absolutely was missing, right? Yes, sir. So that's the governance. So এটা একটা ethical matter, definitely, right? Sure. If you are letting go ethical matter, I mean, এই জিনিসগুলো কখন হয়? এই যে environmental, social, governance,
এই কোনোটা জায়গা যদি কম্প্রোমাইজ হয় বিকজ অফ ইথিক্স ওয়াজ নট দেয়ার, ইথিক্স কি মিসিং ছিল, তাই না? Yes, sir. সেই জন্য তো ইট হ্যাপেন। So সো the governance and the ethical behavior interconnects so much. Like if the governance is not ethical, then they will get into this kind of unethical activities. the same thing for environment and social as well. কেন? যেমন ধরেন আমি উদাহরণ যদি এনভায়রনমেন্টাল ক্ষেত্রে কথার কথা, আপনি যদি কোনো কোনো যদি লিগেলি আপনি যদি অ্যাভয়েড করে ইচ্ছা করে, যেমন ধরেন আপনি বিল্ডিং এর রাজুকের কাছে যে প্ল্যান পাশ করিয়েছেন সেইটাকে ভায়োলেট করে আপনি যদি বাড়ায় রাখেন, 5 তলার জায়গায় যদি 6 তলা বা 7 তলা করেন, আপনার ফ্লোর এরিয়া যা হলো তার থেকে যদি বেশি করলেন, তাহলে এনভায়রনমেন্টাল একটা ড্যামেজ হবে না? যদি আর্থকোয়েক বা অন্য কিছু হয়, হবে কিনা? Yes, sir. Yes, sir. সেকেন্ড হচ্ছে এটা Yes, কেন that also করলেন? connects with ethical behavior, unethically. Absolutely right. Your intention was that, your move was like you want to avoid the rules and regulations. Right, sir. So basically, social, governance, and environment, a three components are directly It linked connects with with the the ethical behavior. connects with ethical behavior. All right. Yes, sir. So if you go through yourself, I believe you can understand. Now, moving to mission, goals, plans, and standards. So, mission, goals, plans, and standards. So, basically, এই জিনিসগুলো আমরা কোনটা জায়গায় কোনটা ইউজ করব? একটা কোম্পানির যখন ব্যবসা করে, রাইট, এই ব্যবসা করলে তার এই প্রত্যেকটা কম্পোনেন্টই তার এক্সিস্ট করে, আদারওয়াইজ তার এইটা মানে ব্যবসা বলে বিজনেস বলে আহ, এটা কোনোভাবেই হবে না। আমি যদি আপনার প্রত্যেকটা জায়গায় স্ট্যান্ডার্ডস, প্ল্যানস, গোলস, মিশন অ্যান্ড ভিশন আমরা যদি চিন্তা করি, আমরা এক্সাম্পল দেই, এক্সাম্পল দিলে তখন আপনারা নিজেরা এই পুরা দেখলে আমি বিলিভ করবো আপনারা বুঝতে পারবেন। হ্যাঁ, এক্সাম্পলটা এখানে ইম্পর্টেন্ট। তারপর নিজেরা যখন দেখবেন, আই বিলিভ উই ক্যান আন্ডারস্ট্যান্ড দ্যাট। যদি তারপরে যদি না বুঝেন, just mark on the specific point and we can have a discussion in the next class. Okay? Okay, sir. All right. The example, the standards. Standards, you can understand in accounting, IFRS, IAS, these are the standards, right? These are the standards, right? And এই স্ট্যান্ডার্ডস গুলো কি আসলে? স্ট্যান্ডার্ডস are the expected levels of quality, performance, and behavior in any organization or in an organization. তার মানে কি বুঝলাম? যে আমরা স্ট্যান্ডার্ড বলতে কি বলে না যে তার লেভেল অফ স্ট্যান্ডার্ড নাই, রাইট? বলে না এরকম সোসাইটির কোনো স্ট্যান্ডার্ড নাই, রাইট? এই লোকের কোনো ক্লাস নাই, আছে না? এরকম কোনো স্ট্যান্ডার্ডই নাই, আছে কিনা? জি স্যার। Right. So basically, standard one, you are expecting a level of quality or minimum courtesy or behavior or performance from that specific person. And once that person cannot deliver that level of key, expected level of deliverable matters, then that man or that person will be, according to you, key below standards, right? Yes, sir. The same thing for an organization. যেমন থাকবেন আমরা কোয়ালিটি থেকে স্ট্যান্ডার্ডস বলে না, আইএসও 9001 সার্টিফাই করা আমার কি প্রোডাক্ট, আমার ম্যানেজমেন্ট আছে না এরকম? Yes, sir. তো দ্যাটস আ স্ট্যান্ডার্ড। মানে কি, once you can meet the standard or expectation of that level of key benchmark, that is the key standards। তাহলে স্ট্যান্ডার্ডস
তাহলে আমরা যদি তাহলে কোয়ালিটি স্ট্যান্ডার্ড ক্ষেত্রে আমরা এরকম দেখি যে আইএসও 9001, 20000 এরকম থাকি, তাই না? এথিক্যাল স্ট্যান্ডার্ডের ক্ষেত্রে এরকম হয় না যে দেখেন, you will be you'll be seeing, I mean sure in future, অথবা you have already seen যে there are some companies where women are encouraged to key to join, right, because of their culture, আছে না এরকম? Yes, And sir. they feel they love to work under that company's culture because of কেন? Because they maintain the standard. Key standard? The corporate culture standard. No. Yes, that's a corporate culture, right? Equal, right? Gender equalization, right? Yeah. Treatment. Second হচ্ছে জিরো টলারেন্স পলিসি। কি? হ্যারাসমেন্ট যদি এরকম হয় তাহলে সেখানে কি যে ভাই ইউ ক্যান নট ডু এনি ওয়ান, রাইট, অ্যান্ড উইচ ইজ লাইক এ হ্যারাসমেন্ট, বুলি করা যাবে না। সো যদি জিরো পলিসি যদি থাকে তাহলে ওর ওয়ার্কিং এনভায়রনমেন্ট ভালো হবে ইরেসপেক্টিভ অফ দ্য পারসন, from their, irrespective of the person's family or background, right? If that person is treated equally, right, then that the standards of the environment of the company or organization একই রকম ভাবে performance standards, let's say if you're give the, if you are giving the award to the respective of the customers who basically um approach to you, and within half an hour the issues are resolved, 90% issues are resolved within first half an hour, তাহলে that's the standard of your commitment to your customer, তাই Yes, না? sir. Yes, sir. রাইট। আরেকটা হতে পারে Sir, I যেমন have a কি, question, sir. short please go ahead. So when we are talking about the standards, so we are talking about the maximum quality or the minimum quality. That's or ongoing process is that যে কাজ চলতেছে চলবে এরকমই না, or the maximum quality of company or of organizations. না, এটা হচ্ছে গিয়ে ইটস নট অ্যাবাউট ম্যাক্সিমাম আর মিনিমাম। ধরেন আপনি একটা অর্গানাইজেশন আপনি রান করছেন, আপনি বলছেন যে আমি মনে করছি দোজ হু ক্যান দোজ হু ক্যান কাম টু অফিস, রাইট, উইদিন উইদিন হাফ অ্যান আওয়ার ডিলে 2 times in a month, ওকে, তাহলে আমি তাকে ধরবো রেগুলার এমপ্লয়। বোঝা গেল Yeah. কথা? Yes, sir. তাহলে এইটা আমরা একটা স্ট্যান্ডার্ড তৈরি করলাম, তাই না? আবার দেখবেন অনেক কোম্পানিতে যে 3 দিন যদি আপনি লেট করেন একদিনের কি স্যালারি কাটা যাবে, দ্যাটস দ্য স্ট্যান্ডার্ড। আচ্ছা না এরকম? Yes. Yes, sir. তো স্ট্যান্ডার্ড ক্যান নট বি ডিফাইন স্পেসিফিক্যালি, দ্যাটস আ ম্যাক্সিমাম পয়েন্ট, বাট Basically, we are setting a goals or a complete or conditions. yeah, we are setting the benchmark, okay, Okay, for retaining benchmark. the quality, performance, or behavior. Yes, yes, yes. Got it, sir. Okay. Okay. Thank So you, that's sir. the standards, right? Standard আমরা বুঝলাম। The standard এর উপর basis করে কিন্তু কি, because we set the key benchmark, quality and performance. So that's why based on that, we are making plans to achieve that. And that's the strategic and actions point, right? To achieve the key objectives or goals, তাই না? তাহলে Yes, কি sir. প্ল্যান্সটা প্ল্যান্স গুলো কি স্ট্যান্ডার্ড উপর বেসিস করে কিন্তু হয়ে থাকে, তাই না? রাইট। সো মাইক্রো লেভেল চিন্তা করলে স্ট্যান্ডার্ডস একটা বটম লেভেলে, আপার লেভেল হচ্ছে প্ল্যান্স। এন্ড প্ল্যান্স আমরা যদি এক্সাম্পল দিই, মনে করেন আপনার স্টার্ট আপ কোম্পানিতে ইউ ওয়ান্ট টু সেট এ বাজেট and you want to achieve $2 million revenue within
the next 3 years, তাহলে কি হলো? আপনি একটা বাজেট ফিক্স করলেন and you want to achieve কি $2 million revenue in the next 3 years. তাহলে that's a financial কি প্ল্যান করলেন। Yes. একই রকম ভাবে আমরা যদি চিন্তা করি, ধরেন আমরা চিন্তা করলাম যে একটা কোম্পানি, তার প্ল্যান হচ্ছে যে নেক্সট 5 বছরে 5টা আরো ওয়্যার হাউস ফ্যাক্টরি কি করবে, বাড়াবে, এন্ড একটা কান্ট্রিতে নেক্সট আরেকটা কান্ট্রিতে এক্সপ্যানশনে যাবে। তাহলে দ্যাট ইজ অলসো দ্য প্ল্যান, বাট দিস প্ল্যান ইজ স্ট্র্যাটেজিক প্ল্যান, রাইট, লং টার্ম প্ল্যান। তো দিস ইজ অলসো পার্ট অফ দ্য কি প্ল্যান। অলরাইট, সো দেখেন স্ট্যান্ডার্ডের সাথে কানেকশন কি। আপনি মনে করছেন আপনার স্ট্যান্ডার্ড হচ্ছে আই ওয়ান্ট টু সি মাই বিজনেস এক্সপ্লোরিং কি মোর দেন 10 countries within the next 5 years. So if you want to make it, your plan should be part of your key standard, তাই না? তাই না? ধরেন আপনি বাংলাদেশে ব্যবসা করছেন, আপনি বলছেন নেক্সট 5 বছরে আপনি 10টা কান্ট্রিতে বিজনেস এক্সপ্যানশনে যান। তাহলে 10টা কান্ট্রিতে যদি যেতে চান, আপনার যদি প্ল্যানের মধ্যে যদি নেক্সট ইয়ারে অথবা তার মধ্যে আপনি যদি সেই প্ল্যানের মধ্যে যদি 10টা কান্ট্রির মধ্যে এনি কান্ট্রি যদি ইনক্লুড করেন, হাউ ক্যান ইউ অ্যাচিভ ইউর হাউ ক্যান ইউ সেট ইউর স্ট্যান্ডার্ডস অ্যান্ড উইদাউট হ্যাভিং দ্য প্ল্যানস there is no way to কি achieve that, right? So there is no standards. So that's it. একই রকম ভাবে আমরা Sir, যদি গোলের কথা, জি sir, I might be wrong, but we are stating that our company will expand in 5 countries. So that shouldn't be our goal, sir. yes, that's also goal. I'm saying এটা গোল হতে পারে, মিশন হতে পারে, ভিশন Yes, হতে sir. পারে, হ্যাঁ, এনিথিং হতে পারে। বাট যেটা হচ্ছে প্রত্যেকটা জায়গায় আপনার কি স্ট্যান্ডার্ডস এর জায়গায় স্ট্যান্ডার্ডস অলওয়েজ উইল বি দেয়ার, প্ল্যানস উইল অলওয়েজ বি দেয়ার, ওকে? Multiple Yes, sir. achievement of the plans will make sure within in your objective and multiple object collective objective মিলে হয় একটা গোলস। আমি একটু পরে আসবো, ঠিক আছে? Yes, sir. তো নাও আমরা এখন গোলসে আসি, রাইট? গোলসটা কি? গোলসটা হচ্ছে আমরা টার্গেট, স্পেসিফিক টার্গেট, একটা ব্যবসার জন্য একটা স্পেসিফিক টার্গেট টু অ্যাচিভ দ্যাট, তাই না? গোলস হচ্ছে স্পেসিফিক টার্গেটস টু অ্যাচিভ দ্যাট ইন এ বিজনেস। সেই গোলস গুলো ডিফারেন্ট ভ্যারাইটি হতে পারে, লং টার্ম গোল, শর্ট টার্ম গোল, নন ফাইন্যান্সিয়াল গোল, কাস্টমার গোল, ফাইন্যান্সিয়াল গোল, সার্ভিস লেভেল গোল, ডিফারেন্ট সর্ট অফ গোল থাকতে পারে। লেটস সে শর্ট টার্ম গোল যদি হয় যে আপনি বলছেন টু অ্যাচিভ মাই অবজেক্টিভ, যে আমি প্রতি বছরে অ্যাটলিস্ট 25% কি আমি প্রফিট বাড়াবো, 25% কি আমি সেল বাড়াবো প্রতি বছরে। তাহলে দিস ইজ ইউর কি, দিস ইজ ইউর কি So this গোল, is my রাইট? Goal. financial goal. রাইট। এন্ড যদি এই গোলটাকে আবার যদি বলেন যে এইটাকে করার জন্য প্রতি কোয়ার্টারলি আমি 10% অফ 20%, 10% করে আমি অ্যাচিভ করবো, সো দ্যাট ক্যান বি ইউর শর্ট টার্ম গোল। Short-term Short-term, goals. short-term লং, financial. রাইট। আর একটা যদি মোর দেন 1 year, লেটস সে 5 years হয়, কথা তাহলে ইফ long ইউ, term financial goal. রাইট, তাহলে আমি কি করব তখন, আমাকে হয়তো দেখা কথা রিটেল আউটলেট বাড়াবেন অথবা যে সব সাপ্লাই চেইন বাড়াবেন, তাহলে দ্যাট ইজ লং টার্ম গোল। প্রফিটেবিলিটি হলে ফাইন্যান্সিয়াল গোল, তাই না? Yes, sir. আর যদি কাস্টমার স্যাটিসফ্যাকশনের কথা বলা হয় তাহলে কাস্টমার স্যাটিসফ্যাকশন সার্ভিস লেভেল, দ্য গোল Yes. something that you have specified your target to achieve that. It can be short term, it can be long term. এখন এই যে গোলটা বুঝলাম, অনেকগুলো কালেকটিভ গোলের অ্যাচিভমেন্ট মিলে না, মানে
ওর উপর ডিপেন্ড করে মিশন সেট করা হয়। মিশন মিশন ইজ সামথিং যে ইউ হ্যাভ দ্য রিজন, ইউ হ্যাভ দ্য পারপাস ফর ফর ইউর বিজনেস এক্সিস্টেন্স। যেমন আমরা সিএ করছি, তাই না? তাহলে সিএ করার জন্য ইউ হ্যাভ দ্য স্ট্যান্ডার্ডস, তাই না? কি স্ট্যান্ডার্ডস? স্ট্যান্ডার্ড হচ্ছে 3 বছরের মধ্যে পাশ করা হচ্ছে স্ট্যান্ডার্ডস, তাই না? Yes, sir. সো আপনার টু অ্যাচিভ দ্যাট ইউ মাস্ট হ্যাভ প্ল্যান, তাই না? ইনক্লুড করতে হবে যে কোন বছরে, এই 3টা বছর অথবা 2টা বছরের মধ্যে আমাকে এই লেভেল পাস করতে হবে টু অ্যাচিভ দ্য, টু সেট দ্য এক্সপেক্টেড কি স্ট্যান্ডার্ডস, তাই না? Outcome. Yes, sir. আউটকাম, রাইট। আবার আপনি যখন, তাহলে ইজ দিস ইউর কি মিশন, দিস ইজ ইউর গোল, রাইট? Your Yes, sir. objective, your goal to become chartered accountant. But what would be your mission? Your mission should be, let's say, কথাটা, you want to you want to become a reputed chartered accountant within the next 5 years in Bangladesh. That this is your key mission. আপনি যদি সিএনআই হন তাহলে রেপুটেশন কেমন, রেপুটেড কেমনে হবে, রাইট? আবার যদি সিএ হনও, সিএ হলেও ইউ মাস্ট ওয়ার্ক অন কি your professional career so that you become like, key reputed in the industry within the next 5 years, right? That is your purpose, that is your reasons for key for becoming chartered accountants, isn't it? Yes, sir. Right. এই তো গেল আপনার লাইফ নিয়ে কথা বললাম, আপনার ক্যারিয়ার। নাও আই ওয়ান্ট টু গিভ ইউ এক্সাম্পল টেসলা। টেসলার কথা মনে আছে? টেসলা, এলন মাস্কের। Yes, sir. Of course. তার তার একটা মিশন আছে। তার মিশন হচ্ছে, if you Google, you can understand what is the mission of Tesla. Teslaর মিটিং মিশন হচ্ছে to accelerate the world's transition to sustainable energy. এটা তার মিশন। সাস্টেনেবল এনার্জি কিরকম अरे হচ্ছে? बड़े की इंग्लिश पर शाला मेरे नाम लिखते कॉलम महंगे वाला शाला। Alright. তো সাস্টেনেবল মানে হচ্ছে, দেখেন, তার তার হচ্ছে ইলেকট্রিক ভেহিকেল, তাই না? ए बड़ा সো आवाज मीटिंग में म्यूट करो। Who's this? ए बहुत सड़ी का। ए ওয়ান बहुत सड़ी। আবার কত কয়? এ ভাই তোমার OnePlus, ভয়েসটা I don't know your IDs here, but I would request everyone to write down their name so বেটা that we can বাংলা ক। treat you accordingly. ইংলিশ ক্লাস 5 এ শেষ করলাম তুই বাংলা ক বেটা। হ্যালো। কে বলছেন আপনি? হ্যালো। ইমরান, আই রিয়েলি ডোন্ট নো, আমি জানি না আপনাদের ক্লাস ক্যাপ্টেন কে। সো এই ধরনের কিভাবে পার্টিসিপেন্টস অথবা স্টুডেন্টস এখানে আসে? I think so. He might be the outsider, sir. I know if it's outsider, everyone should be careful, right? At least take care of their mind, right? And it is happening randomly. We should be sensible to some extent point. So দেখেন, টেসলার তার অবজেক্টিভ কি ছিল? তার অবজেক্টিভ ছিল তার সাস্টেনেবল এনার্জি করা। সো এটার সাথে সাস্টেনেবল সাথে কি আছে? কার্বন ইমিশন। কার্বন ইমিশনের কথা মনে আছে? কার্বন ইমিশন কি? Those
vehicles or machines that produce carbon, sir. Hmm. So সো দেখেন আমরা যদি এনার্জি অথবা ব্যাটারি চালিত অথবা ধরেন আহ, কোনো টেকনোলজি হয় ইভি টেকনোলজি or ইএইচভি টেকনোলজি হয় অথবা হাইব্রিড টেকনোলজি হয় অবভিয়াসলি টেসলার যে ভিশন আছে সেটা তো ইট ইজ নট কামিং উইদিন এ ভেরি শর্টেস্ট টাইম রাইট ইট উইল টেক টাইম দ্যাটস ওয়াই ইট ইজ টেসলার ভিশন নট কি goal or the objective. তো একই রকম ভাবে আমরা যদি চিন্তা করি গুগলের গুগলের কি ছিল গুগলের ছিল ইনফরমেশন এন্ড মেক ইট ইউনিভার্সালি accessible and useful. That is their mission and they are there. এখন আমরা এই কালেকটিভ মিশন আমরা যদি তাহলে দেখলাম আমরা চার্টার্ড অ্যাকাউন্টেন্ট হব রেপুটেড চার্টার্ড অ্যাকাউন্টেন্ট উইদিন দ্য নেক্সট 5 years ইন দ্য ইন্ডাস্ট্রি তাহলে এটা হলো আপনার সি এর মিশন আবার সি এর হওয়ার পরে ভিশন কি হতে পারে বলেন তো To be a reputed chartered accountant. রিপোর্টার তো অলরেডি হয়ে গেছে কথা Okay. ভিশন ইজ সামথিং বিগার দেন ইয়োর কে To create a CA firm. নো দ্যাট ক্যান নট বি ইয়োর দ্যাট ইজ the vision should be you should be existed in the planet even after your death okay কথার কথা Okay, the to people make. should Okay, sorry, sir. Sorry to interrupt. no it's or not যেমন ধরেন আমার vision should be I want to be a global personal okay as a financial expert in the corporate world global আমি আগে কি ছিলাম বাংলাদেশে রাইট Yes. এখন আমি কি গ্লোবালি একটা আইকন হতে চাই যেমন ডক্টর প্রফেসর ইউনুস রাইট সি ইজ এ নোবেল লরেট isn't it so He is, sir. everyone knows his name right irrespective of political I mean ideology or something right we should admit Yes, sir. that right no matter what he is a Nobel laureate and I believe যেখানে কান্ট্রি চিনে না যে কান্ট্রি না চিনলেও এভরিওয়ান নোজ হিজ নেম তাই না Knows him. Yes. Yes, রাইট sir. তাহলে সি ইজ এ গ্লোবাল পারসন তাহলে আই ওয়ান্ট টু বিকাম এ গ্লোবাল পারসন লাইক হিম সো দ্যাট ক্যান বি মাই Vision. ভিশন হতে পারে না Yes, ওয়াই sir. আই so that in the corporate world the same thing can be your vision যেমন অ্যামাজনের নাম শুনছি না Yes, sir. Yes. It's a e-commerce. অ্যামাজন কি অ্যামাজন কি ই কমার্স বেসিস তাই না ই কমার্স Yes, sir. তাহলে ই কমার্সের তারই ছিল পুরা আর্থ আর্থ মানে কি ওয়ার্ল্ড প্ল্যানেট দ্য মোস্ট কাস্টমার সেন্ট্রিক কোম্পানি মানে কি ওয়ার্ল্ডের সবাই এক জায়গায় কাস্টমার সেন্ট্রিক হবে কারণ কি যেমন ধরেন ইফ ওয়ান্ট টু বাই সামথিং you just go কি in the website you will get it তাই না একই Yes, রকম sir. ভাবে আবার যদি আপনি যখন সাপ্লায়ার এন্ডে হন আপনি এনলিস্টেড করবেন and your product is available anyone can কি get your product from anywhere তাহলে এই যে সেন্ট্রিক আর্থ সেন্ট্রিক একসাথে আনা একটা প্ল্যাটফর্ম isn't it like vision Yes, sir. রাইট আবার দেখবেন আমরা যদি দেখি কোকা কোলার কি ব্র্যান্ড হতে পারে কোকা কোলা বলছে তার ব্র্যান্ড এবং ড্রিঙ্কস যেটা লোকজন ভালোবাসে যেটা তার শরীর এন্ড মনকে স্পিরিট করে কি উদ্যমী বানায় তা Thanda. এটা তার কি ঠান্ডা করে রিফ্রেশ দেন তাই না ইন দ্য Yes, বডি sir. এন্ড স্পিরিট সো দ্যাট ইজ দেয়ার কি ভিশন There is a motto of their business.
দ্যাট ইজ দ্য ভিশন, দে থিঙ্ক অ্যাবাউট ইট। এখন কোয়েশ্চেন আসতে পারে, ভিশন বড় নাকি মিশন বড়? Sir, vision Vision is বড় স্যার। much bigger, I guess. রাইট। আমি একটা এক্সাম্পল দিই। মনে করেন ইউ আর সিটিং ইন এ রুম, ওকে, স্মল রুম, ইউ আর সিটিং ইন এ স্মল রুম। দ্য রুম শুড বি কল্ড ইয়োর গোল, ওকে, অ্যান্ড দেন রুম, যে রুমটা একটা বিল্ডিং এর মধ্যে আছে, দ্যাট ইজ ইউর কি, দ্যাট ইজ That ইউর is my mission. ভিশন, রাইট, মিশন, ওকে। Yes, sir. এন্ড ওখান থেকে ধরেন জানালা দিয়ে আপনি যখন, জানালা দিয়ে ধরেন কোনো কিছু নাই, পুরোটা ফাঁকা, যত দূর দেখতে পাবেন, দ্যাট That ইজ is ইউর my কি, vision. Vision. ভিশন। Vision. তাহলে লিমিট আছে, যত দূর No, যেতে sir. পারে, রাইট। সো তার মানে হচ্ছে গিয়ে স্ট্যান্ডার্ডস, দেন প্ল্যানস, তারপরে কি গোলস, দেন হচ্ছে কি ভিশন, মিশন, দেন হচ্ছে ভিশন। ক্লিয়ার? Yes, sir. স্যার গোলসটা আরেকবার রিপিট করবেন। হ্যাঁ, শিওর, একটা মিনিট ফোন আচ্ছা, আমাকে 5টা মিনিট সময় দেওয়া যায়? আমি জাস্ট চেক করছি না, ঠিক আছে? শিওর স্যার। কেন ক্লাস শেষ করে পরে যান?
সরি, মাঝখানে কেটে গেছিল, শুনতে পাচ্ছেন কথা? জি স্যার, শুনতে পাচ্ছি। জি স্যার। আচ্ছা, সো কোয়েশ্চেন ছিল গোল জিনিসটা কি। গোল বেসিক্যালি একটা বিজনেসের স্পেসিফিক টার্গেট, ঠিক আছে, যে টার্গেটের উপর বেসিস করে ইউ ওয়ান্ট টু অ্যাচিভ দ্যাট। সো গোলটা বিভিন্ন লেয়ারে হতে পারে, শর্ট টার্ম হতে পারে, লং টার্ম হতে পারে, অথবা স্পেসিফিক ড্রিভেন হতে পারে। এক্সাম্পল ওয়াজ, যে আপনি ধরেন, কথার কথা, আম, আপনি একটা ব্যবসা করছেন, আইটি ব্যবসা করছেন। তো আইটিতে আপনি চাচ্ছেন আপনার শর্ট টার্ম টার্গেট হচ্ছে এই ঈদের মধ্যে আপনার কাস্টমার যে পার্টিসিপেশন পার্টিসিপেশনটার ট্রাফিকটা 20%-এর জায়গায় 50% হবে উইদিন দ্য নেক্সট 2 মান্থস। তাহলে এটা শর্ট টার্ম গোল। আবার এটার সাথে লং টার্ম গোল হচ্ছে, আপনি কি করতে চান, যে আপনার এই যে আইটি বিজনেসটা, ইউ ওয়ান্ট টু এক্সপ্লোর ইউর বিজনেস, লেটস সে ফ্রম ইউরোপ টু নর্থ আমেরিকা অথবা সাউথ আমেরিকা। সো তার মানে দিস ইজ অলসো ইউর লং টার্ম গোল। তার মানে ইউ ওয়ান্ট টু এক্সপ্যান্ড ইউর বিজনেস এশিয়ান থেকে আপনার সাউথ আফ্রিকা, সাউথ আমেরিকা, অথবা ইউরোপিয়ান মার্কেট। অথবা আপনার এরকম গোল হতে পারে ফাইন্যান্সিয়াল গোল, মানে হচ্ছে কি, এই গত বছর আপনি প্রফিট করেছেন 20%, এই বছর আপনার যেহেতু ইকোনমি একটু ডাউন টার্ন দিচ্ছে, আপনি গোল সেট করলে যে না, আমি 20% না করে আমি 15% সেট করবো। সো দিস ইজ ইয়োর গোলস। বোঝা গেল? স্যার আচ্ছা আমার একটা কোয়েশ্চেন ছিল স্যার। জি, নতুন বল। স্যার স্যার স্ট্যান্ডার্ড প্ল্যান, মিশন আর গোল এগুলোর মধ্যে স্যার যদি স্যার একটু পার্থক্যটা যদি একটু বলতেন আর কি, সামারি করে, তাহলে আরো ক্লিয়ার হতো জিনিসটা। আচ্ছা, স্ট্যান্ডার্ডস মানে হচ্ছে কি, হোয়াট ইউ এক্সপেক্ট, তাই না? মানে আপনার বেঞ্চমার্কটা কি। সো ইয়োর স্ট্যান্ডার্ডস ইজ লাইক, আপনি মনে করেন প্রতি মাসে প্রতি মাসে আপনি মনে করছেন যে আমার স্ট্যান্ডার্ড হচ্ছে 1 লাখ ইউএস ডলারের 1 লাখ ইউএস ডলার পরিমাণ আপনি সেলস কি করতে চান, প্রতি মাসে আপনি অ্যাভারেজে সেল করতে চান। আমি যদি প্রফিট সেন্ট্রিক স্ট্যান্ডার্ড বলি, সো ইন্ডাস্ট্রি স্ট্যান্ডার্ড কি আছে, আপনার কোম্পানি স্ট্যান্ডার্ড কি আছে। তাহলে আপনার স্ট্যান্ডার্ড হচ্ছে 1 লাখ ডলার আপনি প্রতি মাসে রেভিনিউ ইনক্রিজ করতে চান, দ্যাট ইজ দ্য স্ট্যান্ডার্ড। নাও আপনি টু অ্যাচিভ দ্যাট, আপনি কি করবেন, আপনি অবশ্যই প্ল্যান সেট করবেন। আমি যদি 1 লাখ ডলার সেলস যদি বাড়াতে চাই প্রতি মাসে, তার মানে আমার ডেফিনেটলি আমাকে প্ল্যানস করতে হবে কোন কোন জায়গায় আমার কি অপরচুনিটি আছে, অ্যান্ড অলসো ক্যাপাসিটি বিল্ডিং করতে হবে। আমার হয়তো দেখা যাবে আমার আউটলেট বাড়াইতে হতে পারে, ফ্যাক্টরি বাড়াইতে হতে পারে, রেসপেক্টিভ ইউর কি কি ধরনের প্রোডাক্ট করছেন অথবা সার্ভিস দিচ্ছেন। অথবা আমার আই মিন আমার সাপ্লাই যেরকম বাড়াতে হবে, আপনার কাস্টমার বেসও বাড়াতে হবে। তাহলে এইটা হচ্ছে আপনার কি প্ল্যানসে আনলেন। নাও ইউর গোল ইজ লাইক, ইফ ইউ ওয়ান্ট টু ইনক্রিজ ইউর 1 লাখ ডলার ইন এ মান্থ, হ্যাঁ, এভরি মান্থে, তাহলে সেক্ষেত্রে ইউ অলসো নিড টু সেট এ গোল, যে আমি অবশ্যই 1 লাখ ডলার বাড়াতে গেলে আমার কোয়ালিটি, প্রোডাকশন, এই জায়গাগুলোতে আমার অবশ্যই গোল সেট করতে হবে। লেটসে আমার গোল শুড বি যে এই মাসে অ্যাটলিস্ট 10টা আউটলেট আমি 10টা ডিস্ট্রিক্টে ইনক্রিজ করবো, সো দ্যাট আমার সেলসটা বাড়ানো যায়। তাহলে দ্যাট ইজ মাই গোল। আর আমার মিশন হবে যে নেক্সট 5 বছরে আমি মার্কেট লিডার হব। হ্যাঁ, আমার প্রোডাক্টে আমি মার্কেট লিডার হব নেক্সট 5 বছরে। আর আপনার মিশন হচ্ছে যে আমি নট অনলি বাংলাদেশে মার্কেট লিডার হব, আমি এশিয়ার মধ্যে আমি টপ একটা ব্র্যান্ড টপ ব্র্যান্ডের একটা আমি ইকুইটি এখানে করবো, অ্যাচিভ করবো। দ্যাট ইজ মাই কি ভিশন, যে আমি এশিয়ানে এক নামে যেন আমাকে চেনে, আমার ব্র্যান্ডটাকে চিনতে পারে। সো দ্যাট ইজ মাই ভিশন হতে পারে। বুঝে গেছে? হ্যাঁ স্যার, থ্যাংক আবার ইউ ধরেন স্যার। মনে করেন আপনি অ্যাচিভ করে ফেললেন, 5 বছর হয়ে গেল, তখন আপনার
ভিশন, মিশন, গোল, স্ট্যান্ডার্ড সবই আবার চেঞ্জ হয়ে যেতে পারে, বিকজ ইটস এ র্যান্ডমলি চেঞ্জ হতে থাকবে। বুঝতে পারছেন? ইয়েস স্যার, থ্যাংক ইউ স্যার। ইউর মোস্ট ওয়েলকাম। ওকে, সো আমরা বই আপনারা তো দেখতে পাচ্ছেন কয়টা। তাহলে আমরা যদি আপনারা যদি বইটা দেখেন, এই পুরো ডিসকাশনটা আমরা অলরেডি উই ডিসকাসড। এই যে দেখেন Sir, এখানে কস্ট স্ট্যান্ডার্ডস, ফিজিক্যাল just স্ট্যান্ডার্ডস, কোয়ালিটি স্ট্যান্ডার্ডস, এক্সাম্পল দেওয়া আছে। সো I would say just go through the examples and try to understand the matters. Don't memorize anything. Try to understand the basic matters. তাহলে আপনার হয়ে যাবে। আচ্ছা, এনিওয়ে, আমরা নেক্সট ইয়াতে যাই, সাস্টেনেবিলিটি অ্যান্ড ক্লাইমেট চেঞ্জ। আজকে এই চ্যাপ্টারটা শেষ করে ফেলবো। সাস্টেনেবিলিটি অ্যান্ড ক্লাইমেট চেঞ্জ, যেটার নতুন এই এই বইয়ের মধ্যে নতুন কন্টেন্ট হিসেবে আসলে আপনারা দেখবেন যে ইউএন এর, ইউনাইটেড নেশনস এর 17টা সাস্টেনেবল ডেভেলপমেন্ট গোলস আছে। হ্যাঁ, এবং সেইগুলোর মধ্যে SEE মানে সোশ্যাল, এনভায়রনমেন্টাল, ইকোনমিক, এন্ড এই জায়গাগুলোতে আপনারা একটু ভালো করে দেখে নিন সাস্টেনেবিলিটি কি জিনিস। এই ব্রান্ডল্যান্ড রিপোর্ট 1987-এ তার ডেফিনেশন হয়েছে হচ্ছে the ability to meet the needs of the present without compromising the future কি generations. আম, কথার কথা মনে করেন আপনি আম, কাপড়ের প্রোডাকশন, আপনি ফ্যাক্টরি করলেন, কাপড়ের ফ্যাক্টরি, ঠিক আছে? আপনি কি করলেন? আপনি ডাইং মেশিন দিয়ে কাপড় কি করছেন, রং করছেন, ফার্স্টে কম্পোজিট করছেন, তারপর নিটিং এ গিয়ে প্রথমে নিটিং করছেন, তারপর ডাইং করছেন, তারপরে হচ্ছে আপনি কি গার্মেন্টস বানাচ্ছেন। সো ইটস এ কম্পোজিট বলে গার্মেন্টস। এখন আপনি যখন আম, এই যে সুতা থেকে আপনি বানাচ্ছেন, কাপড় বানাচ্ছেন, আর কাপড় করতে গিয়ে আপনি কেমিক্যাল যে এটা ইউজ করছেন, এটা ইউজ করে সেই পানি পলিউশন করে নদীর মধ্যে সেই পানিটা কি করলেন, অ্যাডাল্টারেট করলেন, পলিউশন করে শেষ করে দিলেন। তো এটাতে কি হলো? আপনি এই মুহূর্তে আপনি প্রফিট করছেন, তাই না, ব্যবসাতে, অথবা ইউ আর মেকিং প্রফিট অর ইউ বিকাম সিগনিফিকেন্টলি মার্কেট একটা জায়গায় চলে গেলেন। বাট যেটা হবে কি, ইন ফিউচারে ফিউচার জেনারেশন উইল বি ইম্প্যাক্টেড, বিকজ কেন, আপনার যখনই পানি দূষিত হবে, এইটার এইটার বায়ু ন্যাচারালি কিন্তু আপনার এটা রিসোর্স, যেটা আপনার পানিতে রিসোর্স আছে সেগুলো ব্যাহত হবে, তার সাথে যারা জীবিকা অর্জন থাকে, অ্যাসোসিয়েট থাকে, তাদের লিভিং হুড ইম্প্যাক্ট হবে। তাহলে এইটা কি, ইউ আর কম্প্রোমাইজিং দ্য ফিউচার্স এর কি জেনারেশনের অ্যাবিলিটি, তাই না? ইজন্ট ইট? তাহলে Yes, sir. এইগুলোকে বলা হয় সাস্টেনেবিলিটি। তাহলে আপনি যখন when you are doing business, while when you are making any product, you must think about economic activity should not harm or should not কি cause any permanent harm to the society or as a planet whole. So I mean the world of the economies should be in a way that sustainable should be the priority. So এই জায়গা থেকেই সাস্টেনেবল অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট বলা হয়েছে। সো এটাই আর কি, এটা যদি আপনারা ভালো করে দেখেন, আই এম শিওর ইউ ক্যান আন্ডারস্ট্যান্ড। বাট এই টপিকগুলো ডেফিনেটলি ইউ শুড নট অ্যাভয়েড দ্যাট এনি হাউ। হ্যাঁ, ইউ শুড নট অ্যাভয়েড দ্যাট। ট্রিপল বটম লাইন, এইটা একটু এক্সপ্লেন করি। ট্রিপল বটম লাইন মানে হচ্ছে আহ আপনি যখন আপনি যখন একটা আম, আপনার যখন P&L, প্রফিট স্টেটমেন্ট অফ প্রফিট অ্যান্ড লস, ঠিক আছে, প্রফিট অ্যান্ড লস, তাই না? তো এই জায়গা থেকে আপনি যখন দেখবেন, তখন আপনার এইখানে কি থাকে, ট্রিপল বটম লাইনের ক্ষেত্রে আপনার প্রফিটেবিলিটি ইজ ইম্পর্টেন্ট ম্যাটার, তাই না? প্রফিটেবিলিটি, ইউ অলসো একটা ব্যবসার ফ্রেমওয়ার্কের মধ্যে পারফরমেন্স ইভালুয়েশনের কথা চিন্তা করতে হবে।
So তিনটা key aspects you need to remember. Triple bottom line. একটা হচ্ছে people. So how your company affects your employees, customers, অথবা stakeholders, অথবা community as a whole. যেমন ধরেন একটা কোম্পানি, if that company provides অথবা ধরেন supports fair wages, good working conditions, and society supports local charities. তার মানে কি, you are considering the key people, you are taking care of the people needs, তাই না? একই রকম ভাবে you also need to take care of your planet, environmental matter. How a company minimizes its ecological footprint. Ecological footprint মানে হচ্ছে, কথার কথা, মনে করেন একটা ম্যানুফ্যাকচারিং কোম্পানি, সে কার্বন এমিশনের জায়গায় কাজ করলো, কার্বন এমিশন মানে সে রিসাইক্লিং, প্যাট, মনে করেন আপনি প্যাট বোতল মানে বোতল, যেটা রিসাইক্লিং বোতল, প্লাস্টিক ইউজ করছে, সাস্টেনেবল এনার্জি ইউজ করছে. So these are the activities relating to the key planet or environmental matter. So that's the, তাহলে এটা আপনি পিপলের কথা চিন্তা, প্ল্যানেটের কথা চিন্তা করেন. And profit, I mean, why you are doing business? Because your company is inclined to generate revenue, right? Because also to achieve the financial stability, right? So that the company can ensure long-term financial growth. তার মানে কি, if you are only running after making profit, তার মানে you are avoiding two other important matters, which are people and planet. If you are only concerning the people by avoiding planet and profit, your business will not be key sustainable. The same thing with the planet. তার মানে you have to take care of the three bottom line. বুঝা গেছে? Yes, sir. Perfect. Clear? Yes, sir. Yes, sir. It means I have তো to go আপনাকে to the. আপনার people এর কথা. Sorry, sir. So you have to think like your people, planet, and profit. So your approach should encourage the business to go beyond just financial profits, only focusing on social responsibility and environmental matter. So you have to consider all the three matters together. So that's called triple bottom line. Question কিন্তু আসতে পারে. So So it triple seems like bottom it line is এর also মধ্যে, triple P. হ্যাঁ, Triple P. It seems like triple P. triple P, right? হ্যাঁ, ওরকমই. Right, you say the side, right? Triple P. তো triple P মানেও কি? Triple bottom line. Okay? All right. So climate change, এইটা কিন্তু, এই যে দেখেন এই পার্টটা, এই যে ইউনাইটেড নেশন ক্লাইমেট চেঞ্জ এন্ড প্যারিস এগ্রিমেন্ট, এই পার্টটা, এবং এই যে নেট জিরো, Greenland gas emitted into the atmosphere would be balanced by schemes to remove them. যে আমাদের বাংলাদেশের is one of the lowest carbon emitters. Question আসতে পারে. Still, the country is committed to cut down carbon emission by 9.47 billion tons or 21.85% of carbon dioxide by 2030, right? এই যে ইনফরমেশন বা এখানে, এগুলো কিন্তু আপনার গ্লোবালি এন্ড বাংলাদেশের কনটেক্সটেও এখানে আনা হয়েছে, ঠিক আছে? বুঝতে পারছেন? সো এইটা একটু আপনারা ভালো করে ইনফরমেশন গুলো পিক করে নেবেন. গট ইট? Yes, sir. সো ইনফরমেশন গুলো কিন্তু, বুঝছেন, এই ইনফরমেশন গুলো কিন্তু
Do you know who compiled that, who managed that? Yes, as far I know, you did, sir. Yes. So এখানে আমার ধরেন একটু রিসার্চ বা অন্য কিছু দিতে পেরেছে। So that's all, but I really want you to go through it because কারণ যেহেতু নতুন এগুলো, so there is a chance to see questions from here, ঠিক আছে, in the exam. So make sure you go through it, especially for our সাইক্লিং, রিডিউস, রিউজ, রিসাইকেল, রিপ্লেস বলতে কি বোঝায়? 4R বলতে ইনফরমেশন ইজ দেয়ার ইন ইউর ব্রেইন, ইন ইউর হেড, সো দ্যাট ইউ ক্যান গিভ দ্য কারেক্ট আনসার। সো এখানে কোনো কিছু ধরেন বোঝানোর কিছু নাই, ইটস অল রিলেটেড টু দ্য ক্লাইমেট ম্যাটার এন্ড অলসো দ্য ইনফরমেশন। সো এগুলো একটু কাইন্ডলি মনে রাখবেন, ঠিক আছে? এনি কোয়েশ্চেন টপিক যদি থাকে তাহলে আমরা আলোচনা করবো, আদারওয়াইজ আমরা লেটস গো। সেলফ টেস্ট এখানে আছে, কোনো কিছু থাকে যদি সেলফ টেস্ট। ইয়েস। সো দেখেন সেলফ টেস্ট গুলো, ইঙ্ক পিএলসিস আমরা যদি একটা দেখি, ইঙ্ক পিএলসিস অপারেশনাল অবজেক্টিভ ফর ইটস ইএম ম্যানুফ্যাকচারিং ডিভিশন ইজ ইনক্রিজিং ম্যানুফ্যাকচারিং অ্যাক্টিভিটিস উইদিন এ 1 year. Which of the smart criteria for objective does the objective fail? Specific, measurable, relevant, time bounded, কোনটা? Time bounded. বাট কোনো কিছু বলে নাই, উইদিন 1 year বলছে না? Yes, sir. স্পেসিফিক কি আছে এখানে? মেজারেবল আছে? So measurable as Sir, specific, specific relevant. is হুম, বলেন কোনটা নাই? So measurable. Relevant. ম্যানুফ্যাকচারিং Oh my. অ্যাক্টিভিটিস, বাট relevant. কি পরিমাণ কি আছে কোনো কিছু বলে নাই কিন্তু, তাই না? তাই না? সো ইট ইজ নট Yeah. দেয়ার। সো লেটস সি দা, এটাই হট, তাই না? এই যে মেজারেবল দেখছেন না? তাহলে আমরা তো বুঝি নাকি? মুখস্থ করার দরকার আছে? পারবো না? Yes, sir. Inshallah. কারণ মেজারেবল কেন হলো? বিকজ এখানে কোনো স্পেসিফিক কি করা হয় নাই যে এত পার্সেন্ট করবো, তাই না? এরকম করে So বলো যদি নাই, তাই না? percentage দেওয়া থাকবে, as you gave the example, 20% or like 15%, then it would be হ্যাঁ, different. যে এত পরিমাণ মতো এত পরিমাণ আমি করব, তাই না? সো এটা অ্যাবসলিউটলি কোনো মেজার করা নাই। স্পেসিফিক বলা দেওয়া আছে ইনক্রিজিং ম্যানুফ্যাকচারিং অ্যাক্টিভিটিস, সে স্পেসিফিক বলে দিয়েছে। উইদিন 1 year মানে কি? সে Time টাইম bounded. বাউন্ড বলে দিয়েছে, তাই না? রেলিভেন্ট মানে কি? যেহেতু ম্যানুফ্যাকচারিং, তার মানে ম্যানুফ্যাকচারিং নিয়েই কথা বলছে। যদি বলতো যে ম্যানুফ্যাকচারিং ডিভিশন, এখন সে কথা বলতে সার্ভিস নিয়ে কথা বলতেছে, তাহলে এটা কি হতো না? রেলিভেন্ট হতো না, বা অন্য কিছু নিয়ে কথা বলছে, তাই না? Yes, sir. এরকম আর কি। আচ্ছা আমরা এটা দেখি যে which of the following actions taken by a road haulage company would contribute to its social sustainability? সোশ্যাল সাস্টেনেবিলিটিতে কোনটা কন্ট্রিবিউট করবে বলেন? স্যার এ। স্যার এই নাম্বারটা আচ্ছা দেখেন, which of the following actions taken by road haulage company would contribute to its সোশ্যাল সাস্টেনেবিলিটিতে হেল্প করে? সোশ্যাল সাস্টেনেবিলিটি খেয়াল করে দেখেন, সুইচিং অ্যাওয়ে ফ্রম ডিজেল পাওয়ার ট্রাকস টু ইলেকট্রিক্যালি প্রোপেলড ভেহিকলস। এর কি সোশ্যালের সাথে রিলেটেড নাকি ইয়ার সাথে যাচ্ছে, এনভায়রনমেন্টের সাথে যাচ্ছে? sir environmental সাথে related. তাহলে দেখেন লাভ দিয়ে আমাদেরকে কি আনসার দিলে কিন্তু হবে না, ঠিক আছে? প্রকিউরমেন্ট ডিরেক্টর অফ এ নিউ কাস্টমার আউট ফর লঞ্চ, সরি, তাহলে এটা কি? এটা তো অপারেশন রিলেটেড, তাই না? Yes, sir. This doesn't in D. স্যার সি স্পন্সরিং লোকাল নাম্বারটা হবে। ফুটবল টিম, এটা কেমন? so sponsoring a local football team could be the social sustainability. রাইট। আর ফিউলটা তো আলাদা জিনিস, আমরা দেখি আনসারটা দেখি আমরা হয় কিনা, ঠিক আছে? তাতে আপনাদের কনফিডেন্স লেভেলটা বাড়বে, তাই না? Yes, sir. দেখি কি আছে। স্পন্সরিং এ লোকাল ফুটবল টিম, Oh, I did it right. ঠিক আছে না? তাহলে আমাদের কনসেপ্টের সাথে ঠিক আছে না? Yes, sir. পারবেন না আপনারা?
কোশ্চেন আসলে ইনশাআল্লাহ স্যার। ইনশাআল্লাহ। একটা ইন্টারেক্টিভ কোশ্চেন সলভ করবেন? হ্যাঁ, তন্ময় নাকি স্যার হ্যাঁ আমি স্যার দেন। মানিশা। সঞ্জিদা? জি, একটা ইন্টারেক্টিভ কোশ্চেন কি সলভ করা যায়? বলেন না প্লিজ, এইটা স্যার ইন্টারেক্টিভ বন্ধ কোশ্চেন করছে। গুলো, স্যার চ্যাপ্টারে যে ইন্টারেক্টিভ কোশ্চেন গুলো ছিল আমরা কি সেগুলো একটা সলভ করতে পারতাম? হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, শোর শোর, ইন্টারেক্টিভ। আমি তো যে কোশ্চেন কোনো বুঝি না, একটা আর কি। যে কোনো একটা, তাই না? সরি, হ্যাঁ। কি আসলো? ইন্টারেক্টিভ কোশ্চেন, ওকে। ইন্টারেক্টিভ কোশ্চেন যে কোনো একটা, তাই না? সামনে যেটা পড়বে সেটাই করবো, ওকে? ওকে স্যার। এনিথিং, এইটা। Most organizations establish quantifiable operational goals. স্যার উই ক্যান সি ইট। হুম? আমরা দেখতে পাচ্ছি না তো। ও আচ্ছা, সরি, আপনারা দেখেনি নাই, তাই না? ও, স্ক্রিন দেখতে পাচ্ছেন? স্যার অফ আপনার হয়ে screen- আছে। নো স্যার, স্ক্রিন অফ। দেখা যাচ্ছে না স্ক্রিন। আচ্ছা, ঠিক আছে। আহ, আহ, কোথায়? এখন দেখাচ্ছে নাকি? জি। আচ্ছা, এখন 2-3 নাম্বারটা আসছে সামনে। Great Sportswear Limited is a BD-based company which sells branded sportswear, clothes and footwear throughout the world. Many of its brands, আমরা আগে ফার্স্টে requirements দেখব, discuss the factors that the board of GSL should consider when deciding whether to continue to work with his partner. বুঝতে পারছেন জি। কোয়েশ্চনটা? বুঝছি আমরা, তার জি পার্টনারের সাথে স্যার। সে ডিসাইড করে নিবে তার যাবে কি যাবে না। ওকে, ফাইন। তাহলে GSL is a BD based company which sells branded sportswear, clothes and footwear throughout the world. Many of its brands are promoted by well-known sports stars who appear in GSL's advertisements and wear its products when competing in events. GSL designs its products in-house but outsources their manufacture to partners, outside the BD, where labor costs per unit are much lower. Recently, it has come to the attention of GLS board of directors that one of the company's partners employs children at its factories. These children are paid very low wages and work long hours, so they are unable to attend school. Discuss the factors that the board of GSL should consider when deciding whether to continue to work with this partner. বলেন এখন। GSL shouldn't work with this partner because they are violating the labor law. না, বলছে ডিসকাস দ্য ফ্যাক্টরস, ফ্যাক্টরস গুলা ডিসকাস করতে বলছে, যে যেটা কনসিডার করা উচিত যদি তার সাথে কাজ করা হয়। প্রশ্নগুলো আমরা যদি না বুঝি কিন্তু হবে না। কি বলছে? এটা বলে নাই যে ওয়েদার দে শুড কন্টিনিউ টু ওয়ার্ক অর নট উইথ দ্য পার্টনার, এটা বলে নাই। বলছে এই ফ্যাক্টর গুলো কি করতে বলছে, ডিসকাস করতে বলছে, যেইটার কারণে যেটা কনসিডার করতে হবে তার সাথে কাজ করার ক্ষেত্রে। এখন আপনি আনসার করেন। Okay, sir. জি জি, বুঝতে পারছেন? Yes, sir.
সো অ্যাজ ইউ সে, যেহেতু তারা এই স্পেসিফিক পার্টনার, ওয়ান অফ দ্য স্পেসিফিক পার্টনার, সবগুলা পার্টনার্স এর কথা বলছে, ওয়ান অফ দ্য কোম্পানিজ পার্টনার্স, তারা চাইল্ড লেবার ভায়োলেট করছে। সো ডেফিনেটলি দ্য বোর্ড অফ জিএসএল শুড কি raise the point and make sure ki children are not ki working, and which basically violating the labor law, তাই না? Yes, sir. If it is, and make sure the children are not working And the there, factories. তাহলে that's the key in the factories for sure। তো এই জন্য তাদেরকে And অবশ্যই কি করতে হবে? they should make sure that they're able to attend school. They shouldn't, because they are not working anymore, right? Yeah. If they can make sure they are not doing any work as children, so there is no point to send this school, তাই না? স্কুলে সেন্ড করা, দিস ইজ নট আওয়ার পার্ট, তাই না? আমাদের মেক শিওর করতে হবে there is no children work, there are not children working in making No, any sir, orders। it was mentioned there that they are unable to attend school. That's why I was সো দে এটা আর বললাম। আনএবল, দে আর, কারণ লং আওয়ার্স এন্ড লো ওয়েজেস, তার মানে তারা বলতেছে তারা লং আওয়ার্স কাজ করে এবং লো ওয়েজের কারণে কি করা হয়, তারা অ্যাটেন্ড করে না, হুম তাই না? আচ্ছা। বাট হুম আমাদের পয়েন্ট হচ্ছে তারা যদি চিলড্রেন হিসাবেই না থাকে, হুম রাইট, তাহলে তো এটা Yeah. আসবে না। আর যদি চিলড্রেন হয় তাহলে লিখে দিতে হবে ইফ দে আর চিলড্রেন আর পারমিটেড টু ওয়ার্ক অ্যাজ পার দ্য কান্ট্রি স্পেসিফিক, দেন উই নিড টু মেক শিওর দেয়ার ওয়েজেস অ্যান্ড লং টার্ম আওয়ার্স শুড রিডিউস সো দ্যাট দে ক্যান অ্যাটেন্ড টু দ্য স্কুল। তার মানে আপনি এটা কিন্তু প্যাটার্নস, আপনি ওইভাবে, এটার সাথে কোনটার সাথে রিলেটেড বলেন তো? এটা কোয়েশ্চেনটা কিসের সাথে আসছে বলেন তো? এই যে এনভায়রনমেন্ট সোশ্যাল, তাই না? Yes, sir. Environment and social ethical. ইথিক্যাল ব্যাপারগুলোতে এটা আসে। সো দ্যাটস ইএসজি অনুযায়ী দিয়ে আপনি কি এটা 5 মার্কস এর কোয়েশ্চেন আসবে। বাট দিস সর্ট অফ কোয়েশ্চেন্স কিন্তু আমাদের এক্সামে আসবে না। আমাদের Sir, এক্সামে কি এটা কি আসছে? MCQ based. সিএল এ আসে না। আসবে হচ্ছে, না আসবে না, এমসিকিউ আসবে। ওকে, বুঝছেন? বাট এটা কোশ্চেন গুলো হচ্ছে আমাদের পিএল এ আসতে পারে, তাই না? পিএনএল কেস বেসিস আসবে, হ্যাঁ, আর একটু সুন্দর আসবে, বড় করে আসবে। বাট আচ্ছা। হাউএভার এগুলো জানলে ব্রেন স্টর্মিং হয়, তখন কোয়েশ্চেন অ্যানালিটিক্যাল এটা বাড়ে, এটা বাড়ে। ঠিক আছে, তাহলে তাহলে আজকে আমরা চ্যাপ্টারটা শেষ করলাম, ঠিক আছে? Alhamdulillah. ওকে স্যার। থ্যাংক ইউ, নেক্সট ক্লাসে ইনশাল্লাহ, হ্যাঁ। Thank you, sir. থ্যাংক ইউ স্যার। Take care. আসসালামু আলাইকুম। আসসালামু আলাইকুম স্যার। আসসালামু আলাইকুম। আসসালামু আলাইকুম স্যার। আসসালামু আসসালামু আলাইকুম স্যার। আলাইকুম। হ্যালো স্যার, একটা কোশ্চেন ছিল।